magic of soil is it turns death into life. আজ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। দিল্লিতে সেফ সয়েল অভিযানের ৭৫তম দিনে সদ্গুরু আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে চলেছেন। सबको नमस्कार। क्या आवाज और आशीर्वाद मेरे साथ है क्या? All of you work in this hot sun on the land. I don't have to tell you the difficulty of that. मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। सब ठीक होगा मिट्टी बचाने से। मिट्टी बचाओ। ये पूरी मानवता के लिए हो रहा है, मानव जाति को बचाने के लिए और किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है, कम लागत में अच्छी पैदावार के लिए। मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। लेडीज सब हम मेहनत करेंगे और मिट्टी बचाएंगे। உள்ளம் துடிக்குதமா வாழ்க்கை நடுக்குதமா ஆசை அலைகளினாலே தன்னாடானே தனதன தன்னாடானே தன்னாடானே தனதன தன்னாடானே ஜேலேலோ ஹலேசா ஜேலேலோ ஜேலேலோ ஹலேசா ஜேலேலோ அலைகள் எல்லாம் கடலின் மேலே தானே கடலுக்குள்ளே நீங்கள் சுகமிருந்தானே ஆசை எல்லாம் மனதில் மேலே தானே உள்ளத்துள்ளே ஆனந்த தாண்டவம் தானே
Ladies and gentlemen, boys and girls, and all the earth buddies of Delhi, come on! It's my pleasure to welcome you to this historic event in Delhi. और एक बार आप लोगों का स्वागत है, मैं हूं रौनक. And it's unbelievable that Sadhguru is finally here with us in Delhi after 75 days of ride as a lone motorcyclist. Big round of applause for Sadhguru once again. So as a lone motorcyclist, he set off from the 21st of March from London, riding through Europe, Central Asia, and the Middle East, and will continue his journey in India till Kaveri River Basin. Help us to spread and share this message on social channels. You can use the hashtag #SaveSoil. क्या यूज करेंगे आप? Sorry, आवाज नहीं आई, खाना नहीं खाया लगता है आपने. And tag the profile @ConsciousPlanet. So as occupants of a shared planet, we have the unique opportunity to be a part of solutions to crises like soil extinction and desertification. Here is presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil campaign. Let's watch this video. But before we watch that video, I would like to invite our favorite আমরা এখন Mohit আমন্ত্রণ জানাবো মোহিত চৌহানকে সাউন্ডস অফিসার টিমের সাথে আমরা মঞ্চে তাদের স্বাগত জানাচ্ছি. Please give a big round of applause to Mohit sir and Sounds of Isha. Welcome Mohit. আসুন আমরা করতালি দিয়ে আমরা তাদের স্বাগত জানাই মঞ্চে. Namaskaram. Pranam Sadhguru. We are blessed to have you back. সদ্গুরু, আমরা ধন্য আপনাকে আমাদের দেশে ফিরে পেয়ে. এত লম্বা যাত্রার পর আমরা আপনাকে ভারতে ফিরে পেয়ে খুবই আনন্দিত. আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার যাত্রাকে দেখছিলাম, পর্যবেক্ষণ করছিলাম. খারাপ আবহাওয়া, ভালো আবহাওয়া, দুর্যোগ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েও আপনি মাটিকে বাঁচাতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা জিনিস আপনি তার জন্য যাত্রা করেছেন. ওকে, so there's a nature song, short sweet little song about how if we don't save nature today, it's going to be a dream. It's only going to be in the books that you'll talk about beautiful forests, rivers, if we don't save them today. पर्वतों को हम ख्वाब में पहचाने, बर्फ और बादल और नदी से हो हम अनजाने, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, हमको मिली है दिलकश ज़मीं, फूलों का खिलना,
बस किताबों की हो बातें, कोयल के गाने कि बस हो अफसाने। कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला। हमको मिली है दिलकश ज़मीन, मिल के चले हम सभी, मिल के चले जिंदगी, मिल के चले हम सभी। जानवर जंगल जल ज़मीन, वही जो थे कभी एक दूसरे के दिल के करीब। क्यों ना चले हम फिर वही, जीना जहां था सबका हंसी। मिल के चले हम सभी, मिल के चले जिंदगी, मिल के चले हम सभी। जानवर जंगल जल ज़मीन। Will you sing with me? Okay, 4 lines. मिल के चले हम सभी, मिल के चले जिंदगी, मिल के चले हम सभी। जानवर जंगल जल ज़मीन। Come on, last time. मिल के चले हम सभी, मिल के चलेगी जिंदगी, मिल के चले हम सभी। जानवर जंगल जल ज़मीन। I love you too from Mohitji. How are you? Namaskaram everyone once again. Thank you for joining us here. Big round of applause for Mohitji. So as occupants of a shared planet, we have the unique opportunity to be a part of solutions to crises like soil extinction and desertification. Here is presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil campaign. Let's watch it together. We are talking about climate change, carbon emissions,
and global warming and various other aspects, but we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy, in most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by ploughing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. Conscious Planet is launching Save Soil movement to bring about a policy change to regenerate soil. As a part of this, I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. It's
we must hear the word soil, save soil everywhere to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. Many global leaders and influencers are already participating in the movement. Be a part of this and let us make it happen. From my part, as much as I can contribute. بالعربي أنقذ التربة لنفعل ذلك على أرض الواقع بمبادرات عملية وجادة ملموسة الأثر. أنقذ التربة save soil. And the movement that you are taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. And our planet's future depend on it. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil, let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. Save soil, let's make it happen. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Check. Thank you once again, everyone. Namaskaram. We would like to thank our national partner PVR and our regional partners Activi, Superflow and Hero FinCorp. Thank you once again. Envisioned by Sadhguru, Project Samskriti offers classes and performances of Indian classical arts including music, dance and এই মুহূর্তে আমরা প্রজেক্ট সংস্কৃতির প্রদর্শনী দেখব তাদের শিল্পকলা তারা কালারিপ্যাট্টু সঙ্গীত নৃত্য এইগুলো ছোটবেলায় সেই 7 বছর বয়স থেকে তারা এটা শিখে আসছে এটা তাদের জীবনের কোনো জীবিকা অর্জনের জন্য তারা শেখে না বরং এটাই তাদের জীবন যাপনের উপায় এখন আমরা রাধাযজ্ঞী এবং বিশ্ব সংস্কৃতির প্রদর্শনী দেখব Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea, it's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort, not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Namaskaram. One with a heart of fire, draped in the rivers and oceans of the world. Her hair, the open sky, and her body, the ground that we walk upon. Time is ticking away as we exploit this gentle source of life. To build our lives, our comforts, our luxuries, we have ignored her call. Time is ticking away.
It's time to reinvigorate and celebrate this mother that has birthed us, fed us, and one who will embrace us into her bosom in our death. O Mother, in celebration of your grandeur, in concern for your well-being, in love with all that you are, we dance in tune to your rhythm, as we are just a part of you.
beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you? Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. Check. Oh, big round of applause once again, guys.
অসাধারণ অসাধারণ এই প্রদর্শনী। ধন্যবাদ রাজেদ জগ্গি এবং প্রজেক্ট সংস্কৃতিকে এই অসাধারণ প্রদর্শনীর জন্য। আমি যেখানেই এসে সংস্কৃতিকে দেখি, फ्लावर समझे क्या? फायर है वो फायर. Big, big, big thanks to them. Thank you very much, guys. Today, the 5th of June, marks the 75th day of Sadhguru's আজ iconic 100-day journey of সদ্গুরুর 75তম দিন, 100 দিনের যাত্রার। 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস আজকে। নমস্কার সদ্গুরু। তিনি ইউরোপ, মধ্য এশিয়া এবং আজকে ভারতে এসে পৌঁছেছেন সবশেষে। আমরা কিছু মুহূর্ত আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব। এই মাটিকে বাঁচান যাত্রায় সদ্গুরু যে মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে গেছেন এবং কিভাবে সারা পৃথিবী মাটিকে বাঁচানোর ছন্দে নাচছে, আমরা দেখে নেব সেই ভিডিওকে। ধন্যবাদ। It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this first. This memorandum of understanding that we are signing, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. What you're doing today is really important because people like you who have a wonderful following of millions and millions of people, and what you're doing with that is so important with saving the soil. If you want to say, I love you to your child, you must just say save soil, because it is a more committed way of saying I love you. It's an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. Next 100 days from 21st of March, we want the whole world to talk about soil. It is not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? Nobody spoke about soil like Sadhguru does. I think if we all contribute, then we have a really strong voice. There has been so much excitement and everybody is so excited to hear Sadhguru. This is our time on the planet. What we do here is our business. Let's do the right things. I honestly didn't feel a part of the movement before. Obviously, I'd never met him. Seeing what kind of a following he has and how impactful it is, I really feel like I just joined a global movement. Graffiti artists supporting this Save Soil movement, wanting to inspire the youth, and youth being the major population in most parts of the world today, all graffiti artists, to whatever walls that you have, make sure that you use this. One of the most beautiful cities of Europe. It really resonated with me, the message that we have to save our soil. It's our common issue together. It's not for one nation, for one person, but we as people have to unite and to solve this. This is a celebration of human beings coming together to do what they need to do. All of us have been part of this destruction. The only way is all of us become
part of the solution also. Sadhguru, thank you. Riding on to Italy. Italy is raining heavily tonight. Here in Venice. It's like a wave of hope. Is necessary for the future. Over 2,000 years ago, this eternal city made the mistake of over-farming the region, and that was also the fall of the city at that time. So, the Romans of today should never make that mistake once again. And we are very happy that we are aligned in our message to really hide the profile of soils. Young people getting into farming is very good. That's the future of the world. Thank you. Here we are in Geneva. I think it's a message of urgency, but it's also a message of hope. So I would really like to thank Sadhguru for his leadership. The global movement led by him addresses the soil crisis by mobilizing people around the entire world. This massive fountain in the Lake of Geneva is lit up for Save Soil today with Save Soil colors of blue and green. You cannot stop this. The moment is on. It's going to be on till the policies are done. In this cold, slippery road and winds are picking up speed, no matter what the hell, I have to keep going. You think this is a problem? Relentless commitment to what you do. That is the only solution. Save soil, let's make it happen. An MOU to be signed between Isha Foundation and 4,000 Initiative Soils for Food Security and Climate. We were just sharing exactly the same objective, increasing carbon content in the soil. Sadhguru, what you are doing is really impressive. I'm quite amazed and thrilled by it. I was very honored to be on the stage and be able to actually express that his mission is what we need. It's fantastic. France has been great. Well, Brussels. We should all stand up and make the most impact we can to create a real change in the world. Save the soil. Let them go down! A smashing evening at the main event. And a super enthusiastic crowd committing themselves to make this happen. It's heartwarming to see everybody come together. Save soil, on the move. Let's make it happen. Just look up the news and see in the last 4 months, how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum. But if you create 3 to 4 billion people talking about soil, that's it. That will be the main conversation in the government. Save the Soil is a very important movement that we support as UNCCD. We would like to propose to the world to do whatever they can to protect the soil, because it is our future. Save soil, let's make it happen. I need someone to show me the way. I need someone to show me the way. The education ministry in Germany has now come into the picture officially and asked all the children to do artwork to support Save Soil movement. Good, Arjun, wonderful. Congratulations that you wrote to the Prime Minister. Let's make it happen! So, on the way to Bratislava, well, the road surface is not great. It's great that all of you are here in Bratislava. Nobody ever imagined 100 years ago that we will have to save soil of all the things.
Would you like to come in the kitchen and cook with me a little bit? Why not? Without soil being rich, food won't be rich. Without food being rich, our bodies will not be of full potential. What do you call that? It's a Sadhguru sir. Table 12. The old heroes always built something which stands up like this. But the new heroes are those people who will nurture the soil which always lies beneath our feet, never stands up. This wonderful city of Belgrade, the UNFAO said something which really deeply hurt me, is the soil that we are consuming right now belongs not even to these little children, belongs to the unborn child. This is an expression of our love and responsibility for our own lives and the future lives. I love the message that he sent and how he broadened it, that it's everybody's responsibility. I think there is a great potential for a good collaboration, partnership with the campaign Save Soil, and what we are doing as a government. We can make it together. It's very important, bringing a certain sense of love and celebration towards the land that we walk upon. Going from Sofia to Bucharest, not a weather for motorcycle for sure. Organize yourselves whichever way you want, form groups, come together somehow and see this happens. Sadhguru reminded me that I have a voice. From Istanbul were really amazed by Sadhguru to appear, and they were just so happy to see him. This many people, if all of you are committed and you spend 15–20 minutes a day to enhance the message, I think I don't have to go on riding like crazy. Yesterday I rode 18 hours, can you believe this, through Bulgarian roads? Honest expression of his wisdom and love for humanity, I think. He's been riding through very, rough terrain, rough roads, dusty construction sites. It was a long drive and we were getting a little late for the live event at Tbilisi. He, right at the end, maybe 5 minutes before the event, decided that he couldn't stop for a break. In the traffic, he was just removing his jacket and gloves and throwing in the car just to make it on time. The whole purpose of this movement is to bring this home, that when you walk up on the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? From God, for the people, for the earth, for the soil. We must save the soil, we must plant the trees, we must replenish the forests, we must save our planet. Wonderful, thank you
so much for standing up for soil. Right now, soil has turned into sand because we pulled out all the organic content. We are taking the life out of the soil. If we don't put that back, all the other concerns which are important to be attended to, but none of them will matter. This is not for us, this is for him and his generation, hoping that they would have a better future with a better world. Save soil. Here in Palestine, wonderful to be here. I salute you and I respect your initiative and my full support of what is needed from the Palestinian side to support you. The most important thing is we must keep our lands alive for future generations, because that is a fundamental responsibility we hold for our children and future generations beyond them. Well, it's very important. I can tell you as a motorcycle driver, I also like motorcycles, and it's not easy. This guy is devoted, and this is what makes him so impressive, and so he touches people. When it comes to agriculture, when it comes to soil, when it comes to soil ecology, our national borders mean nothing, because microorganisms operate as a global system. People are talking about doctors without borders. I'm asking you, are you beings without borders? Are you a life without borders? Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land, in this day and age, having you here is absolutely fantastic, and we welcome you. Implementation has to happen on the land, and land is not managed by scientists, land is managed by farmers. So it's extremely important. It must be a single-point agenda, incentive-based agenda. If inspiration, incentives and disincentives after a certain period of time is the way forward, this is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. There is no word to describe what Sadhguru is doing for us. We know how much, you had to do to get here. You left so many things you were doing with it, but you honored the country, you honored the people of this country. Thank you. And on behalf of the head of state, it's my pleasure. I want to thank you very much. It's a great privilege. Thank you very much. Thank you. Save soil! Let's make it happen! Saudi Arabia as a kingdom, since 1970s, converting deserts into fertile lands has been quietly happening. Other countries which have fertile lands and actively working to turn them into deserts, you must put them to shame, it's very important. In so many ways we have found the differences between each other in terms of nationality, race, religion, caste, creed. If we act as one humanity, in the next 10-15 years we can turn this around. We have already loved you a lot. We even loved you even before seeing you. And when we saw you, we even fell in love even more. بالعربي أنقذ التربة لنفعل ذلك على أرض الواقع بمبادرات عملية وجادة ملموسة الأثر. أنقذ التربة save soil.
are very glad to have Sadhguru in the Kingdom of Bahrain. You are capable of looking beyond your immediate well-being and doing something in the world that is worthwhile. Right now, this is not even about generosity, this is about survival. It's an honor to have you here in this location, in the heart of Bahrain, in this ancient harbor. We're very proud that you're here today discovering the layers of history in this beautiful place. You know, the most important thing of what I have learned from him is that the most important thing is to live in harmony and peace within yourself. And safe soil. 40 minutes past midnight, just another maybe 30 kilometers to the Emirates border, UAE border. It's been a long drive, totally 930 kilometers today we're doing. Well, UAE has become, an airline hub and a shopping hub and other kinds, but nobody imagined it could be an ecological hub. Thank you so much for being here with us, Sadhguru, on this wonderful journey. The UAE is partnering with you on Safe Soil, such an important cause. Safe soil is surely a cause that we can all fully endorse. My dear brother Sadhguru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey. I'm proud to share that the UAE is working hard to include soil management and national strategies and policies. Saving soil is one of the most important things on the planet right now. It's not his mission, it needs to become all of our missions. I'm here to save soil. I had a meeting with Sadhguru ji somewhere in December, I believe. And the net outcome of that whole thing is that I have earmarked funds to make good of the eco deficit of that particular year. Economy should also grow, but it should have an ecological responsibility in its growth. Right now everybody is talking about robotics. It's time robotics goes into agriculture. Right now you have a big machine which just rips the soil off. This, if you leave the robotic machines through the day and night where just as much is needed, they can do. They don't have to rip the whole soil. Yes, science is already there, we know what to do. It is just that industry has not caught up because in the policy those things have not come. I didn't imagine that we could find a lot of Omani people joining the movement. I said, Oman, one more desert I have to ride. They said, no Sadhguru, Oman looks like Kerala. If one part of your nation is green, it just takes a determined effort to stretch that green all the way up.
are no words to describe what it means to be back in India. 70 days we've been on the road, 74 nations have signed up. It's a very proud moment to have amidst us the savior of the soil. It's my fortune that the first step that I take into sacred land of birth is in Jamnagar. માટી અને પશુ એટલે કે બીજા જીવ મનુષ્ય સિવાયના જીવ એ બંનેની જાળવણી જો કરીશું તો જ મનુષ્ય બચી શકાય એવું છે. લીડ લઈશું ગુજરાત, તમને એટલું કહી શકાય કે લીડ લઈને ગુજરાત આની મેં જેટલું બને એટલું ઝડપથી You are in Gujarat since 2 days. हमारा गुजरात कैसा लगा आपको? People are cool, but the weather is hot. Will you promise me in the next 100 years' time, we'll make the weather also cool for future generations? I was really happy to interact with Sadhguru. It really inspired me to work more and more towards this country, this nation, this soil. That on this day, when it's Rana Pratapji's Jayanti, I happen to be here. I think is an exceptional movement, and I think now it is our responsibility to make sure that we spread that message, pass on that message, and actually do something about it on the ground. Soil we must for you only, okay? और पूरी दुनिया में एक नया संदेश देने के लिए सदगुरु जी ने जो ये महाअभियान चलाया है, आने वाले समय में हमारी नौजवान पीढ़ियां आपके इस बताए मार्गदर्शन पे चलते हुए मिट्टी बचाने के अभियान को आगे बढ़ाएगी. क्या आपकी आवाज और आशीर्वाद मेरे साथ है क्या? Can we do it once again? La 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 la. La 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 la.
One more time. Le 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 le. Le 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 le. Thank you very much, everyone. Thanks once again. And you can download and share this video. Kindly visit Conscious Planet website and social media pages. Thank you. And whatever pictures or videos you're making here, please share it with the hashtag Save Soil. Thank you. And now it's my honor to introduce best-selling author. এখন আমি খুবই খুশি আনন্দিত আমরা মিস্টার সঞ্জীব সান্যালকে আমরা জনগণকে সম্বোধন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। Namaskaram, Delhi. নমস্কার দিল্লি। And after আর ৭৫ দিনের নৃশংস যাত্রার পর রাস্তায় থাকার পর এক খুব বড় 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 হৃদয় থেকে আমি স্বাগত জানাই সদ্গুরুকে আমাদের শহরে। It's a very hot day out there. আজকের দিনটা খুব গরম And even as you enjoy আর এই যে আপনারা উপভোগ করছেন এই অসাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আমি না বলে থাকতে পারছি না। আমরা যেন ভুলে না যাই আমরা কেন আজকে এখানে এসেছি। আমরা এখানে এসেছি কারণ আমরা একটা ভীষণ গুরুতর একটা সমস্যা সম্মুখীন, সেটা হলো মাটির বিলুপ্তি। এমন এক বিষয় যেটা আমাদের সারা পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ মহামারী নিয়ে এসছে। আপনারা ভিডিওটা দেখলেনই যে প্রায় পৃথিবীর ৫০%-এরও বেশি মাটি ইতিমধ্যেই খুব বাজেভাবে অবক্ষয় প্রাপ্ত। যেটুকু পড়ে আছে সেটা এমন এমন জায়গায় যেখানে পৌঁছানো খুবই কঠিন। তো এটা একটা খুবই বাস্তব একটা সমস্যা মানব জাতির জন্য এবং গ্রহের জন্য। কারণ শেষ পর্যন্ত মনে রাখবেন পৃথিবী হয়তো একটা খুব বড় জায়গা, কিন্তু আমাদের অবস্থান আমরা একটা প্রজাতি হিসেবে আমাদের অবস্থান সেটা কিন্তু পৃথিবীর খুব পাতলা একটা জায়গায় আস্তরণের উপর নির্ভর করে। মাত্র 2 ফুট মাটি যেটা পৃথিবীকে আবরণ করে আছে, আমরা তার উপর নির্ভর করে আমাদের খাবার, তার উপর আমরা নির্ভর করি আমাদের অনেক কিছুর জন্য আমরা নির্ভর করি। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় আমাদের জন্য যে আমরা খুব জোরদার একটা প্রচেষ্টা করি এই মাটিকে বাঁচানোর জন্য, ধ্বংস হওয়া থেকে, ক্ষয় হওয়ার থেকে, মরুভূমিকরণ হওয়া থেকে, আমাদের অনিয়ন্ত্রিত কৃষিকাজ থেকে, আমাদের খুব বাজেভাবে আমাদের বন জঙ্গলকে ব্যবহার করা, সেই সমস্ত কিছু থেকে। এই সমস্ত কিছু খুবই দরকারি, জরুরি। যদি আমরা প্রজাতি হিসেবে শুধুমাত্র কোনো একজন আলাদা ব্যক্তি বা কোনো নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি বর্ণর অংশ হিসেবে নয়, একটা প্রজাতি হিসেবে যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে এই পৃথিবী বাসযোগ্য থাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, তো সেই কথা বলে আমি আজকে আহ্বান জানাতে চাই, স্বাগত জানাতে চাই আমাদের একমাত্র, আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাদের, আমাকে আহ্বান জানাতে দিন আমাদের একমাত্র এবং অদ্বিতীয় সদ্গুরুকে।
जानति तव जननं कालो न जानति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल Namaskaram. নমস্কার Namaskaram. নমস্কার নমস্কার ওয়েল Wow. থামান এবার Hey, okay, come on. এই আপনারা এবার একটু থামুন অনুরোধ করছি All right, I got it. বুঝেছি বুঝেছি Do one thing. All of you together just আচ্ছা আপনারা একটা কাজ করুন আপনারা সবাই মিলে 3 সেকেন্ড ধরে খুব জোরে চেঁচান তারপরে আপনারা থেমে যান That's good. হ্যাঁ এটা ভালো হ্যাঁ দেখুন আপনাদের পালা কিন্তু শেষ এবার আপনারা সবাই আপনাদের চেঁচানোর পালা কিন্তু শেষ ঠিক আছে The Save Soil movement. মাটিকে বাঁচান অভিযান সেভ সয়েল মুভমেন্ট মানুষজন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বারবার বহু দেশে এমনকি এই মন্ত্রীরা কৃষিমন্ত্রীরা পরিবেশ মন্ত্রী এবং সাধারণ মানুষ যারা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছেন তারা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন সদ্গুরু আপনি এটা আপনার কেমন লাগছে এটা আমার প্রশ্ন হলো আপনি কি করে না ভাবে থাকতে পারেন কি করে সম্ভব হয় যে আপনার চারপাশে প্রাণীরা মারা যাচ্ছে আর আপনি সেটা অনুভব করতে পারছেন না আপনার ভুলটা কি ভুলটা হলো শুধু এটাই আপনি আপনার নিজের জগতে থাকছেন যেটা আপনি নিজে তৈরি করেছেন দুর্ভাগ্যবশত আপনি বিশ্বাস করেন আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার আবেগ আর আপনার মাথায় যে জাল জঞ্জালগুলো চলছে আপনার ফোনে যে মেসেজগুলো আপনি পাঠাচ্ছেন সেটাই একটা গোটা বিশ্ব এখানে রয়েছে আর আমরা সেই একই বিশ্বে বাস করি কোনো আলাদা আলাদা জগৎ নেই কারণ আমি বহু রকম মানুষের সাথে দেখা করি কেউ কেউ বলে আমি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড থেকে এসেছি আমি যখন জিজ্ঞেস করি কোথায় সেটা কোন সৌরজগতের কোন অংশে আছে না না সদ্গুরু আমরা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার্ল্ড এরকম করে দেখুন একটাই পৃথিবী রয়েছে আমাদের বাস করার জন্য একটাই পৃথিবী যদি সেটাকে ভালো রাখি আমরা সেটাকে ভালো রাখতে পারি অথবা ভালো না রাখতে পারি একটা প্রজন্ম হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জীবন মারা যাচ্ছে
এতটাই যে 67% মেরুদণ্ডী প্রাণী পৃথিবীতে শেষ 70 বছরে হারিয়ে গেছে। 82% বায়োমাস ইনসেক্ট, পোকামাকড়ের বায়োমাস শেষ 70 বছরে হারিয়ে গেছে। 92% স্বাদু জলের প্রাণীরা শেষ 70 বছরে মারা গেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি? আমাদের কি কোনো পরিকল্পনা আছে, নাকি আমরা আজও? দেখুন, সবথেকে বড় সমস্যাটা হলো আপনাদের বেশিরভাগ মানুষই ভাবেন আপনারা ভগবানের হাতে রয়েছেন। ভগবানের কোল থেকে নেমে এবার এই পৃথিবীতে থাকুন, এখন সেটার সময় এসেছে। এটা অনেকটা এরকম একটা বাচ্চা যে তার মায়ের কোলে থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি, সেটা ঠিক আছে, সুন্দর লাগে। কিন্তু আপনার যদি 35 বছর বয়স হলেও আপনি যদি আপনার মায়ের কোলে গিয়ে উঠে বসেন, তার মানে আপনি একটা বড় মূর্খ, তাই না? হ্যালো। তো এটাই আমরা করছি এখনো। আমরা ভাবছি সবকিছুই কোনো একজন কেউ কোনো একটা জায়গা থেকে ঠিক করে নেবে। না, এই সৃষ্টিটা যেটা, সেটা এতটাই অসাধারণ, এতই চরম অকল্পনীয়, আপনার সব থেকে ভয়ঙ্কর স্বপ্নেও আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এই সৃষ্টি এত বৈচিত্র্যময়। শুধুমাত্র এই একটা গ্রহ, এই ব্রহ্মাণ্ডের এই একটা ছোট্ট গ্রহে। তো সৃষ্টি বা সৃষ্টির উৎস, সেটাকেই আপনি ভগবান বলে উল্লেখ করেন। তো সেই নিরিখে ভাবতে গেলে, বলতে গেলে, আপনার ভগবান কি খুব ভালো কাজ করেছে? সে আপনার ভগবান যেই হন, হ্যালো, সে কি একটা দারুণ কাজ করেছে কিনা সে? কিন্তু ম্যানেজমেন্ট করাটা ওনার কাজ নয়, ম্যানেজমেন্টটা আপনার কাজ। আমরা কিভাবে এই গ্রহকে সামলাবো, আমরা কিভাবে আমাদের নিজেদেরকে এবং অন্যান্য প্রাণীদেরকে এই গ্রহে রাখবো, সেটা পুরোপুরি আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা সেটা না বুঝি, আমরা সেটা হারাবো। দেখুন, কেন সদ্গুরু হঠাৎ করে এরকম একটা ভয়ানক কথা বলছেন? সদ্গুরু, তুমি তো সবসময় পজিটিভ কথা বলো, হঠাৎ তুমি এত নেগেটিভ কথা কেন বলছো? আমি এখানে এসেছি কারণ একটা ধনাত্মক সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সেই সম্ভাবনাটা হারিয়ে যায়, যদি সেটা শেষ হয়ে যায়, আমি আমার সময় এবং আমার নিঃশ্বাস তাতে খরচ করব না। কিন্তু এটা শেষ হয়নি। যদি আপনি এটাকে এইভাবে চলতে দেন আরও 25 থেকে 40 বছর, তাহলে এটা হয়ে যেতে পারে শেষ। কিন্তু এই মুহূর্তে একজন প্রজন্ম হিসেবে, মানুষের এক প্রজন্ম হিসেবে, আমরা একটা খুব বড় সমস্যার মোকাবিলা করছি। আবার একই সাথে আমাদের একটা সৌভাগ্যও রয়েছে যে আমরা সেই প্রজন্ম হতে পারি যে একটা ভয়ানক দুর্যোগের মুখ থেকে ফিরে এসছে। যখন আপনি একটা দুর্যোগকে মিটিয়ে ফেলেন, কেউই আপনাকে কোনো অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার দেবে না, কেউ আপনাকে স্বীকৃতি দেবে না, কারণ বেশিরভাগ মানুষ জানতেও পারবে না যে একটা খুব বড় দুর্যোগ হচ্ছিল। যখন দুর্যোগটা হয়, আপনি নিজের কাঁধটাকে অন্য কাউকে বাড়িয়ে দেন কাঁদার জন্য, তখন মানুষ বলবে আপনি খুব করুণাময় একটা কাজ করছেন। এটা একটা সমস্যা মানুষের, যে আমাদের একটা হ্যাবিট রয়েছে, একটা অভ্যাস রয়েছে যে আমরা দুর্যোগের মধ্যে গিয়ে পা বাড়াই আর তারপর আমরা কান্না করি। তো দেখুন, এরকম অনেক উদাহরণ আছে। দুর্ভিক্ষ হয়েছে অতীতে, শেষ এই গত সেঞ্চুরিতে, গত শতকেও যদি আপনি ফিরে যান, এই 3-4-5 শতক আগে কত যুদ্ধ হয়েছে। এমনকি শেষ দশকেও, শেষ শতকেও এই গণতান্ত্রিক পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্র আসার পরেও, গ্রহে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরেও, এই শেষ 100 বছরে আপনি দেখুন কতগুলো যুদ্ধ করেছি আমরা। বিশ্বযুদ্ধ 1, কারণ আমরা একটা যুদ্ধ করেছিলাম, তো আমাদের দ্বিতীয়টাও করতে হলো। হ্যাঁ, একটা স্বাভাবিক অগ্রগতি। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল, তখন প্রচুর মানুষ বলেছিল, যারা এই যুদ্ধের নৃশংস বাস্তবতাকে দেখেছিলেন, তারা সবাই বলেছিলেন এটাই শেষ, আমরা আর কোনোদিন যুদ্ধ করব না। লিগ অফ নেশন, এটা ওটা তারা তৈরি করলেন। মাত্র 25 বছরের মধ্যে আবার বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপরে আমরা বললাম না, এটাই শেষ, আমরা আর কখনো যুদ্ধ করব না। ইউনাইটেড নেশন এলো, জাতিসংঘ এলো, এবং আরো অনেক কিছু হলো। 1944 থেকে আমরা কতগুলো যুদ্ধ করেছি, কতগুলো দেশ আমরা ধ্বংস করেছি, কতগুলো মানুষকে আমরা মেরেছি, না জেনেই যে তারা কারা। এটা হয়েছে কারণ আমাদের এই একটা অভ্যাস রয়েছে দুর্যোগের মধ্যে পা বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার আর তারপরে কান্না করার। যদি আমরা এই দুর্যোগের মধ্যে পা বাড়াই, এগিয়ে যাই, যেটা একটা
সারা পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষের একটা পরিস্থিতি আনবে, তাহলে আমরা কিন্তু সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারবো না। এটা বাস্তব। প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী পৃথিবীতে তারা পরিষ্কারভাবে বলছেন যে কৃষির যে মাটি তার মাত্র 60 বছর ধরে থাকবে, খুব বেশি 60 বছর, কিন্তু খুব বড় বড় সমস্যা আসবে আর মাত্র 30 থেকে 40 বছরে। এই মুহূর্তে আমাদের জীববৈচিত্র্যের আমরা যে হারে জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছি, ইউএনএফএর মতে 27,000 প্রজাতি, অণুজীবের প্রজাতি প্রতি বছর বিলুপ্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি ঠিক শুনেছেন, 27,000 প্রজাতি, অণুজীব নয়, একটা অণুজীব নয়, প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। তো এটা একটা খাইয়ের মতো, এটা ঠিক নিচে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও একটা আমার এটা মনে হচ্ছে, আমার বিজ্ঞানীরা বলছেন এটা খুবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আমার খুবই মনে হচ্ছে, আমার বিশ্বাস এই যে খাইতে এগোনোটা, এটা একটা সময় হঠাৎ করে পড়ে যাবে। এই মুহূর্তে এটা একটা গড়ান বেয়ে আমরা নিচে নামছি, আমরা হয়তো এটাকে ঠিক করে উপরের দিকে আমরা নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু এই যদি একবার খালে পড়ে যায় তাহলে আর আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না। আমি এটা বলছি এমনটা নয় যে আমি একজন মাটি বিজ্ঞানী, সয়েল সায়েন্টিস্ট, আমি কোনো পরিবেশবিদও নই, কিন্তু আমি জানি আমার শরীরের মধ্যে যা হয় আমি সেটা খুব ভালোভাবে জানি। কারণ আপনার শরীরের 60% সেটা শুধুই অণুজীব, মাত্র 40% হলো আপনার বাবা মার দেওয়া জিন। আমি সোফিয়াতে ছিলাম, আর এই একটা ছোট্ট 8 বছর বয়সী একটা মেয়ে আমার কাছে এসে বলে, সদ্গুরু আমি মাটিকে বাঁচাতে চাই, তোমার মা আমাকে অনুমতি দিচ্ছে না। আমি বললাম, তুমি মাকে বলো তোমার মা মাত্র 20%। আমি জানি আপনারা মা নয়, সেই জন্য আপনারা হাততালি দিচ্ছেন। না, সে ঠিক আছে। আমাদের এটা বুঝতে হবে, আমাদের জীবন এখানে এটা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের বানানো নয়। এই যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই মুহূর্তে যে অণুজীবরা কাজ করছে তারা সক্রিয় রয়েছে। শুধু একটা অণুজীব আমাদের শরীরেই নয়, এরা সক্রিয় রয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে একটা বৈশ্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে। এই ফেনোমেনাটা, এই চমৎকার জিনিসটা না হলে আমরা থাকতে পারবো না। আমরা যারা, সেটা একটা পরিণতি। পৃথিবীতে 18 থেকে 15 ইঞ্চি যে উপরিভাগের মাটি রয়েছে, টপ সয়েল রয়েছে, আমরা তারই পরিণতি। শুধু আজকে নয়, আমাদের পুষ্টির দিক থেকেই নয়, শুধু আমাদের আজকের শুধু টিকে থাকা বা সার্ভাইভালের জন্য নয়, এমনকি যদি আপনি বিবর্তনের দিক থেকেও দেখেন, বিবর্তনের পরিণতি হিসেবে দেখেন, আমাদের এটা বুঝতে হবে আমরা যে প্রাণী, আমরা অস্তিত্বে এসেছি এই জটিল প্রাণীর ব্যবস্থার জন্য, যেটা এই 15 থেকে 18 ইঞ্চি টপসয়েল বা উপরিভাগের মাটিতে রয়েছে তার জন্য। এই 15 থেকে 20 ইঞ্চির মাটি, এতে কোটি কোটি অগুণতি সংখ্যক অণুজীব, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রজাতির অণুজীবরা থাকে। বিশ্বের যারা সেরা বিজ্ঞানী তারা একদম খোলাখুলিভাবে বলছেন যে তারা মাত্র 1% কম অণুজীবদের প্রজাতিদের চেনেন। যখন আপনি 1% কম জানেন, তখন কি আপনার সেটাকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করা উচিত খুব বেশি? যখন আপনি 1% কম জানেন, আপনার কি সেটাকে খারাপ করা উচিত যে যেন আপনি সেটার ব্যাপারে সবকিছু জানেন? একমাত্র জিনিস এটাকে মাটি জীবিত রাখা, কারণ এখনো পর্যন্ত কেউ সেটাকে গবেষণা করেননি, তার সম্পূর্ণ সমগ্রতায় তাকে পড়াশোনা করেননি, জানেননি। তো এটা এতটাই জটিল, এতটাই অসাধারণ, চমৎকার, অকল্পনীয়, সফিস্টিকেটেড, সূক্ষ্ম। এর মধ্যে যে লেনদেন চলে গাছের সাথে অণুজীবদের যে লেনদেন চলে, তা সত্যি অসাধারণ, অভাবনীয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রায় 100 কোটি বছর আগে একটা খুবই বুদ্ধিমান অ্যালগি বা একটা ফাঙ্গাই, আমরা জানি না কে, যেমন ধরুন এই 10-15 বা 50,000 বছর আগে একটা খুবই বুদ্ধিমান গুহা মানব, এই আজকাল তো মেয়েরা বলেন কেন ওটা উনি গুহা মানব কেন, উনি তো মহিলাও হতে পারতেন। দেখুন, তিনি মহিলাও হতে পারতেন, কারণ একজন মহিলা তো খুব সহজেই আগুন ধরে দিতে পারেন। একজন ছেলে ভদ্রলোকের থেকে তো একজন মহিলা খুব সহজে আগুন লাগাতে পারেন। তো যেহেতু ওনাকে বলা হচ্ছে একজন বুদ্ধিমান গুহা মানব, সে হয়তো গুহা মহিলাও হতে পারতেন, বা হয়তো হতে পারতো, বা হয়তো তারা দুজনে মিলেই হয়তো করেছিলেন। আমি একটুখানি
আমি একটু আমি ছেলেদের জন্য একটুখানি জায়গা রাখছি আর কি। তো একইভাবে আমরা জানি না সেটা একটা অ্যালগি ছিল নাকি একটা ফাঙ্গি ছিল, সেটা একটা অ্যালগি ছিল নাকি একটি ফাঙ্গাই ছিল যে এটা করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যে কেউ একজন এটা আবিষ্কার করেছিল যে নিজেদের খাবার কি করে সূর্যের থেকে আসা অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা যায়। এই চমৎকারকেই আজকে আমরা বলি ফটোসিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষ। সালোক সংশ্লেষ আসার আগে, এই পৃথিবীতে সালোক সংশ্লেষ আসার আগে পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে ছিল মাত্র 1%, তার থেকে একটু বেশি, 1%-এর সামান্য বেশি। আমি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের কথা বলছি, আমি দিল্লির কথা বলছি না। 1%-এর সামান্য বেশি ছিল তখন। এই 1% অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে, এই যে আমরা এত জটিল একটা জীবন, তা কখনোই হতে পারতো না। স্তন্যপায়ীরা আসতে পারতো না, আরো জটিল জটিল প্রাণীরা আসতে পারতো না। এই সমস্ত কিছু, এই সমস্ত বিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র কারণ সালোক সংশ্লেষ অক্সিজেনের যোগান দিয়েছিল, যার ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়েছিল, এতটাই বেড়েছিল যে সেটা 21%-তে পৌঁছেছিল, এবং এর ফলেই প্রাণীরা এবং জীবনরা বিবর্তিত হয়েছে, এবং আজকে আপনি এবং আমরা এই মুহূর্তে অস্তিত্বে রয়েছি। কিন্তু শেষ 1000 বছরে আমরা 85% সালোক সংশ্লেষে ঘাটতি ঘটিয়েছি। 85। আমাদের প্ল্যানটা কি? সবাই বলছেন কার্বন ডাই অক্সাইডের নিয়ে কথা বলতে সবাই ব্যস্ত, কারণ গোটা ন্যারেটিভটাই রয়েছে শহুরে লোকদের তৈরি, যাদের শুধুমাত্র চিন্তা হলো তাদের সিভিক রেসপন্সিবিলিটি, যেটা তারা এমনভাবে দেখাতেন যে সেটা যেন তাদের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা, উদ্বেগ। এমনকি আজকেও যখন আমি মিডিয়ার সাথে কথা বলছিলাম, এই জাস্ট এখানে আসার আগেই আমি কথা বলছিলাম, কিন্তু প্লাস্টিক ব্যাগরা যে উড়ে বেড়াচ্ছে দিল্লিতে, প্লাস্টিক ব্যাগ উড়ে বেড়ানোটা দিল্লিতে এটা কোনো পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটা নাগরিকদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণ যারা এখানে রয়েছেন। এই দুটো জিনিসকে একসাথে গোলাবেন না, এই দুটোকে গোলাবেন না, যেটা সামাজিক দায়িত্ব আর যেটা পরিবেশগত সমস্যা। সব থেকে বড় জীবন্ত সিস্টেম শুধু এই গ্রহে নয়, আমরা যে ব্রহ্মাণ্ড, যে মহাবিশ্ব যতটুকু জানি, তাতে এই গ্রহের টপসয়েল হলো সব থেকে জটিল, সূক্ষ্ম, উন্নত জিনিস। এই যে 15 থেকে 20 ইঞ্চির মাটি, এটা হলো এই পৃথিবীর সব থেকে দামি জিনিস। এটা তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে, এই এত পরিমাণ জীবনকে তৈরি করতে। যদি কোনো মানুষ না থাকতো এই পৃথিবীতে, যদি কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ না থাকতো এই গ্রহে, তাহলে এই 1 ইঞ্চি মাটি তৈরি করতে 600 থেকে 800 বছর লাগে। কিন্তু মানুষ যেভাবে আচরণ করছেন, তাতে 1 ইঞ্চি মাটি তৈরি করতে 30,000 বছরও লাগতে পারে। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? 1 ইঞ্চি মাটি তৈরি করতে, উপরিভাগের মাটি যেটা জীবন্ত, তা তৈরি করতে 13,000 বছর লাগে, যখন আমরা সবাই তার উপর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি, পানিয়ে বেড়াচ্ছি আমাদের জীবন দিয়ে। কিন্তু প্রায় 50 থেকে 52% পৃথিবীর উপরিভাগের মাটি বা টপ সয়েল অবক্ষয় প্রাপ্ত বা প্রায় নেই, শেষ হয়ে গেছে। 62% ভারতের টপ সয়েল বা উপরিভাগের মাটি অবক্ষয়প্রাপ্ত। আর পৃথিবীতে একটা দেশও নেই সারা পৃথিবীতে যার মাটিতে ন্যূনতম 3% জৈব উপাদান আছে। 3% জৈব উপাদানটা খুব অসাধারণ কিছু নয়। আপনাকে এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য আমি বলি, একটা রেইন ফরেস্ট বা বর্ষা বনে মাটিতে জৈব উপাদান থাকে 40 থেকে 70%। 3% কোনো চমৎকারী শতাংশ নয়, 3% হলো ন্যূনতম দুর্ভিক্ষে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে খাবার সেটা। কিন্তু পুরো পৃথিবীতে একটা দেশও নেই যার কাছে এই ন্যূনতম 3% জৈব উপাদান রয়েছে। সব থেকে বেশি জৈব উপাদান রয়েছে পৃথিবীতে যেখানে, সেটা হলো উত্তর ইউরোপে, যেখানে 1.48% জৈব উপাদান আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো 1.25%, দক্ষিণ ইউরোপ হলো 1.1%, আফ্রিকা হলো 0.3%, পুরো গোটা মহাদেশটার। আর ভারতের 0.68%। গোটা পৃথিবী এই দিকে এগোচ্ছে। এটা আশা করা হচ্ছে যে 2035-এর মধ্যে, 2035 সালে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের নেতারা অনুমান করছেন যে
লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার গৃহযুদ্ধ হবে কারণ মাত্র খাবারের অভাবের জন্য। আমি আপনাদের কল্পনা করতে বলছি, দিল্লি শহরে যদি 40% মানুষের খাবার না থাকে, যদি 3 দিন ধরে তারা না খায়, আপনার কি মনে হয় তারা, আপনি কি আপনার অফিসে গিয়ে আপনার বাড়িতে ফিরে আপনি গান শুনতে পারবেন আর এক গ্লাস একটু মদ খেতে পারবেন? এটা কি সম্ভব? আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাদের। সব কিছু যে আমরা তৈরি করেছি একটা সভ্যতা হিসেবে, সেটা একটা বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হবে আর ধ্বংস হয়ে যাবে যখন মানুষের কাছে খাবার থাকবে না খাবার জন্য। এই অতীতে এরকম দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ভারতে বহু দুর্ভিক্ষ হয়েছে শেষ 300 বছরে। 1942-এ একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যাতে 32 লক্ষ মানুষ মারা গেছিলেন। কেন আমি এই দুর্ভিক্ষের কথা বলছি? দেখুন, আপনি যদি কাউকে যদি সবথেকে খারাপভাবে মারতে চান তাহলে দুর্ভিক্ষ হলো সেই উপায়। যদি এটা যুদ্ধ হয়, আপনি হয়তো মাথায় গুলি খেয়ে গেলেন বা আপনি হয়তো বিস্ফোরণে মারা গেলেন সাথে সাথে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হলে আপনি ধীরে ধীরে তিলে তিলে মরেন। 3 থেকে 4 মাস আপনি ধীরে ধীরে মারা যাবেন, আর সেটা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। আপনার মানবতা হারিয়ে যাবে, আপনি যেসব সভ্য হওয়ার যে ভানগুলো করেন সেগুলো হারিয়ে যাবে। এমন অনেক পরিস্থিতি হয়েছে বিশ্বজুড়ে যেগুলো ভয়ঙ্কর। যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এমনও ঘটনা ঘটেছে যেখানে বাবা মায়েরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের হাত পা কেটে, নিজেদের ছেলে মেয়ের হাত পা কেটে তারা খেয়েছে টিকে থাকার জন্য, কারণ তারা ছেলে মেয়েদের মেরে ফেলতে পারেননি, তাই শুধুমাত্র হাত পা কেটে খেয়েছেন। আমরা কি মানব জাতিকে আবারও সেই দিকে ছেড়ে দিতে চাই? কারণ এই মুহূর্তে আমরা সেই দিকেই এগোচ্ছি, সেই দুর্ভিক্ষের দিকেই এগোচ্ছি। হ্যাঁ, কেউ কেউ বলছে না আমরা হাইড্রোকালচার করব, আমাদের মাটি লাগবে না। এই কিছুক্ষণ আগে কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিলেন কেন আমরা হাইড্রোকালচার করতে পারবো না। দেখুন, আমাকে বলতে দিন এটা। যদি আপনি দেখুন, আপনি অনুযায়ীদের হয়তো দেখতে পারবেন না, আমরা তাদের ছেড়ে দিই। সে আপনি একটা কেঁচো দেখুন বা একটা পোকা দেখুন বা একটা পাখি দেখুন বা একটা গাছ দেখুন বা একটা পাতা দেখুন বা একটা ঘাসের ফলক দেখুন বা একটা প্রাণীকে দেখুন, জন্তুকে দেখুন বা একটা মানুষকে দেখুন, আমি চাই আপনি এটা জানুন, এদের প্রত্যেকেই তৈরি মাটি দিয়ে। মাটি, মাটি আর মাটি। সত্যি এর আর কোনো উপায় নেই। যদি আপনি যদি চমক দেওয়া জলযুক্ত কৃষিকাজ করতে চান, তবে সেই ফ্যান্সি জলের যে মূল উপাদান সেটাও মাটি থেকেই আসে। আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলাম, সেখানে একটা খুব ফ্যাশন রয়েছে, সদগুরু আসুন আমি একটা দারুণ একটা চাষ করেছি, আমি ফসল ফলাচ্ছি আমার বাড়ির দেয়ালে। ও তাই? এই জন্য আপনি মেক্সিকো জুড়ে আপনি এই জন্য কি দেয়াল তৈরি করছিলেন যে আপনি দেয়াল জুড়ে সবজি চাষ করতে চাইছিলেন? তো তখন আমি দেখতে গেলাম, আমি দেখলাম তিনি দেওয়ালে টার্নিপ ফসল ফলাচ্ছিলেন। সেই সমস্ত টার্নিপগুলো ইতিমধ্যে পেকে গেছিল খুব বাজেভাবে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি এগুলো খাননি কেন বা এগুলো বাজারে বিক্রি করেননি কেন? না 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 না, অনেক মানুষই এটার ছবি তুলতে আসছে। তো ছবি তোলার জন্য আপনি যদি একটা টার্নিপের সাথে যদি আপনি একটা সেলফি নিতে চান, আপনার জন্য শুভেচ্ছা। আপনি যদি সেটা যদি লোক দেখানোর জন্য করেন সেটা একটা ব্যাপার, কিন্তু আপনি যদি আপনার পৌষ্টিক যে ঘাটতি, পৃথিবীর 800 কোটি মানুষের যদি পৌষ্টিক ঘাটতিকে আপনি মেটাতে চান, তাহলে সেটা কিন্তু আলাদাই ব্যাপার। এইসব ফ্যান্সিফুল চিন্তাভাবনাগুলো এগুলো আমাদের মনোযোগকে ঘুরিয়ে ফেলছে। প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে এই এমন সব জিনিসের মধ্যে যেগুলো খুব একটু ফ্যান্সিফুল, টেকনোলজি, প্রযুক্তি। বহু মানুষ এগুলো নিয়ে বলছেন, সদ্গুরু আমার বন্ধুর একটা অ্যাপ আছে, জানো তো এই সমস্যার সমাধান করে ফেলবে। এই মানুষরা সেই মানুষ যারা বিশ্বাস করেন যে সুইগ্রিতে খাবার তৈরি হয়। দেখুন, একটা অ্যাপ হয়তো আপনার বাড়িতে এসে খাবারটা দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কাউকে না কাউকে সেটা রান্না করতে হবে। তো যে রান্না করবে, কাউকে রান্না করতে হলে সেটা কাউকে সেই ফসলটা উৎপাদন করতে হবে। তো এরকম প্রচুর প্রক্রিয়া চলে। এমন কিছুই নেই যেটা আপনি খেয়েছেন যেটা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এসেছে। হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলতে পারেন না না আমি মাছ খাচ্ছি, এমনকি সেই মাছটাও মাটি থেকেই আসে। আপনার তথ্যের জন্য আমি বলে রাখছি, এই সমস্ত উপাদান যা কিছুই আপনি দেখছেন, যে রূপেই থাকুক, খাবার হোক বা আবর্জনা, সেটা মাটি থেকে আসে। এটা একবার হয়েছিল। আমি কি আপনাদের একটা গল্প বলতে পারি? এই যদি একটা গল্প আপনাকে শুনতে হয়, তাহলে গল্প শোনার জন্য আপনাদের সেরকম হতে হবে। যখন আমি বলবো একদা এক সময়, আপনাকে বলতে হবে আহা, হ্যালো। এটা হয়েছিল 2060 সালে।
Is that the thing for future? কি এটা কি ভবিষ্যতের কিছু জিনিস? হ্যালো, আপনারা ঠিক ঠিক আওয়াজ করুন। এটা হয়েছিল 2060-এ। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞানীরা ভগবানের সাথে মিটিং করছিলেন এবং মিটিংয়ের জন্য তারা দরখাস্ত করলেন আর তারা অনুমতি পেলেন। তো গিয়ে তারা ভগবানকে বললেন, বৃদ্ধ মানুষ, ওল্ড ম্যান, আপনারা সৃষ্টিতে দারুণ করেছেন, কিন্তু আপনি যা কিছু করতে পারেন সেটা আমরাও করতে পারি, তো এখন সময় এসেছে আপনি অবসর নিন। তো ভগবান বললেন, ও তাই নাকি, কি করছেন তোমরা, আপনারা কি করতে পারেন? তো বিজ্ঞানীরা বললেন, দেখুন। তো তারা মাটি খুঁড়লেন, সেই মাটিগুলো দিয়ে একটা মানুষের একটা আকৃতি তৈরি করলেন, তারপর বুম বুম এটা ওটা করলেন, বাচ্চাটা জীবিত হয়ে গেল। তো ভগবান বললেন, বাহ, দারুণ তো, বেশ দারুণ তো, কিন্তু প্রথমে আপনি নিজেদের মাটি খুঁজে নিন। তো দেখুন, মাটির কোনো বিকল্প নেই, সত্যি বলতে কোনো বিকল্প নেই মাটির। যে কেউ যে যাই বলুক, সে হয় মূর্খ, নালে তার হয়তো কোনো ব্যবসা চলছে। এটাই সমস্যা। আমরা এই সমস্ত অন্য জিনিস করতে পারি, তাতে কোনো সমস্যা নেই, আমাদের কোনো সমস্যা নেই প্রযুক্তি নিয়ে, টেকনোলজি নিয়ে, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে আপনি যে জুতোটা পরছেন সেটাও মাটি থেকেই আসে, যে চুল আপনার বাড়ছে সেটাও মাটি থেকে আসে। আপনি জানেন, এই যেসব ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারে যে আপনি এটা ওটা টেকনোলজি তৈরি করছেন, আপনি যা কিছুই ব্যবহার করুন, আপনার ফোন হোক বা কম্পিউটার হোক, শুরু করে একটা টেস্ট টিউব হোক বা স্টাও, সে সমস্ত কিছু মাটি থেকেই আসে। তো আপনি কিছুই করতে পারবেন না মাটি না থাকলে, মাটি ছাড়া, মাটি সমৃদ্ধ না হলে। তাই মাটিকে সমৃদ্ধ রাখা, মাটিকে জীবন্ত রাখা, এটা শুধু আপনার টিকে থাকার ব্যাপার নয়, এটা আপনার সম্পদ নয়, এটা আপনার প্রপার্টি নয়। মাটি আপনার সম্পত্তি নয়, মাটি একটা সম্পদ যেটা আপনার আগের প্রজন্মের হাত থেকে পেয়েছি। এটা আপনার দায়িত্ব এবং আপনার ন্যূনতম মানবতা, যে এটাকে আমরা জীবন্ত মাটি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিই। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তোমরা কি এখানে আছো? তোমরা যারা নিজেদেরকে জেনারেশন জেড বলো, তোমরা কি আছো এখানে? ও, আপনারা কিন্তু আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। নিজেদেরকে জি বলবেন না, শুনে মনে হচ্ছে এটা শেষ অ্যালফাবেট। হ্যালো, নিজেদেরকে আপনারা অন্য কিছু বলুন, যাই হোক, সেটা X3560, যা খুশি, যেটা খুশি আপনারা চান বলতে পারেন, কিন্তু জেড শব্দটা ব্যবহার করবেন না। শুনে মনে হচ্ছে যেন আপনারা শেষ মানব প্রজন্ম। এই যে প্রজন্ম, এই প্রজন্ম যেন শেষ প্রজন্ম না হয় মানব জাতির। আমরা কি সেই দায়িত্বটা নেব? কারণ সমস্যাটা হলো, আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি, যেখানে আমরা সরকারদের নির্বাচিত করি মাত্র 5 বছরের জন্য। যদি তাদের কিছু করতে হয় যেটা ফলাফল দেবে, পরিণতি দেবে 15 থেকে 20 বছর পর, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার বহু বছর পরে, এর জন্য দরকার মানুষের ম্যান্ডেট। মানুষের ম্যান্ডেট শুধু ভোট দেওয়া নয় বা তাদের শুধু কথা বলা নয়। গণতান্ত্রিক দেশে আপনার ভয়েস, আপনার গলা, স্বর হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই আপনারা আপনাদের আওয়াজকে জোরে করে রাখুন যতক্ষণ না আমরা মাটির সমস্যার সমাধান করি এই দেশে এবং গোটা বিশ্বে। আপনারা কি আমার সঙ্গে আছেন? মানুষ ভাবেন, যখন আমি এটা লন্ডনে শুরু করেছিলাম, একজন মহিলা মিডিয়া জার্নালিস্ট এসেছিলেন, সংবাদকার, আপনি তো খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু এত জিনিস থাকতে আপনি মাটি, আপনার কি মনে হয় আপনার এই মাটিকে কেউ সমর্থন জানাবে? কেন এত একটা আনরোম্যান্টিক একটা জিনিস আপনি বাছলেন? আমি বললাম, দেখুন, এটা আমার বাছাই নয়, আমার পছন্দ নয়। যদি তারা আকাশকে ধ্বংস করতো তাহলে আমি হয়তো আকাশ নিয়ে কথা বলতাম, কিন্তু তারা মাটিকে ধ্বংস করেছে, তাই আমরা মাটি নিয়ে কথা বলছি। এটা কোনো ভালোবাসা, প্রেমপ্রীত নয়। কারণ বহু মানুষ ভাবছেন মোটরসাইকেল চালানোটা
They have not allowed a single day's contingency either for the machine or the man. তারা মানুষটার জন্য বা গাড়িটার জন্য কারোর জন্যই সময় ছাড়েননি। যখন আমরা জর্ডানে ছিলাম আর আমরা ক্লাচ প্লেটগুলো মোটরসাইকেলের প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তো এটা হয়েছিল প্রায় এই 7টা 7:30 নাগাদ সন্ধ্যেবেলা। তখন আমি মানে কোনো সারানোর জায়গা ছিল না, তো কেউ একজন কুয়েত থেকে একটা স্পেয়ার পার্ট নিয়ে তারা এলেন আর তারা গেলেন শোরুমে গিয়ে 3 গুণ তারা দাম দিলেন, দিয়ে সেটাকে তারা ঠিক করে তারা 4:30টার সময় তারা নিয়ে এলেন। আমি ভাবলাম কালকে রেস্ট থাকবে, কিন্তু সেই গাড়ি চলে এলো। তো যদি আমি চাই একটা রোমান্টিক যাত্রা করতে আমার মোটরসাইকেলে করে, তাহলে আমি অন্য কোথাও যাব। আমি এই জনগণের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এই অসংখ্য মিটিং, এই এত বিউরোক্র্যাট, এত মন্ত্রীদের সাথে কথা বলে আমি করতাম না। আমার মনে হয় না সেটা কোনো রোমান্টিক মোটরসাইকেল রাইড। তো এটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য এটা বোঝা যে এই মুহূর্তে যে কথোপকথন চলছে পৃথিবীতে এবং দেশে, সেটা পরিবর্তন করা দরকার। প্রথমত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এখনও পুরো পৃথিবীর 85% দেশ মাটিকে একটা জড়বস্তু হিসেবে আচরণ দেখছেন, যে তার মধ্যে কোনো একটা কেমিক্যাল যোগ করলে বা তার থেকে বার করে নিলে মাটি ঠিক হয়ে যাবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার নিজের মনে এবং হৃদয়ে, এবং আপনারা যাদের যাদের চেনেন এবং বিশেষ করে তাদের যাদের আপনি চেনেন না, তাদের সবাইকে আপনার এটা বোঝানো দরকার যে মাটি একটা জীবন্ত জিনিস, এ আমাদের মায়েরও মা। এটা যেন অবশ্যই আমাদের মধ্যে আমরা যেন সবাই এটা প্রথমে বুঝি। আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের মায়ের স্তন পান করেছি। আমরা কি তাকে সম্পদ বলি? যে দিনকে আপনি আপনার নিজের মাকে সম্পদ বলে ডাকেন, সেদিনকে আপনি আপনার নিজের ন্যূনতম মানবিকতাকে হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি আমাদের জীবনের উৎস এবং মাটি আমাদের মাটিরও উৎস, এবং এটা এই কারণেই আমরা মাটিকে মা বলে ডাকি এই সংস্কৃতিতে। কিন্তু কোথায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি আজকে? আমাদের এই সরল শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য। এই সরল শিক্ষা ব্যবস্থা যার কোনো জীবন জ্ঞান নেই, সে সব এই টুকরো টুকরো তথ্য এখানে ওখানে। তো এই আমি যখন দেশ থেকে দেশে যাচ্ছিলাম, বিভিন্ন মানুষের সাথে, এমনকি বিভিন্ন টপ লেভেল সায়েন্টিস্টদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তখন তারা জিজ্ঞেস করলাম, সদগুরু আপনি এটা জানেন কীভাবে? আমি তাদের বললাম, দেখুন, আমি একটা কেঁচো, এই গ্রহে আমি একটা কেঁচো মাত্র। আমি পৃথিবীতে হামুগুড়ে দিয়ে বেড়াচ্ছি শেষ 60-65 বছর ধরে, এবং এই গ্রহে যা কিছু ঘটে আমার চারপাশে সেটা আমার ভেতরেও ঘটে, আমি জানি সেটা। কিন্তু বাকিরা তারা নিজেদের জগতেই বাস করছে। আপনাদের বেশিরভাগই এমন মানুষ যারা ভগবানের সামনে মাথা নোয়ান। আপনার কি মনে হয় আপনি একটা বেশি ভালো জগৎ তৈরি করেছেন এই ভগবানের থেকেও? হ্যালো, আপনার কি এটা বিশ্বাস যে আপনি ভগবানের থেকেও ভালো একটা সৃষ্টি তৈরি করেছেন? সে আপনি যে ধর্মেরই হন, যে বর্ণ ধর্ম জাতিরই হন, আপনার কি বিশ্বাস? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি তার থেকেও ভালো একটা ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছেন? তাহলে একটা বন্ধ করুন আপনার এই যাচ্ছে তাই ফোনটার দিকে তাকানো, আর আপনার যাতা জিনিসগুলো এদিক ওদিক করার জায়গায় আপনার চারপাশের জীবনকে আপনারা চোখ মেলে দেখুন। এটা সবসময় হচ্ছে, সব থেকে চমৎকার জিনিসগুলো হচ্ছে, এবং সব থেকে ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক জিনিসও আস্তে আস্তে হচ্ছে। যদি আপনি সেটা অনুভব না করেন, যদি সেটা আপনি না দেখেন, তাহলে যায় আসে না কে কি বলল, আপনি আবারও সেই আগের জায়গায় ফিরে যাবেন। এটা আপনার দায়িত্ব, এটা আমাদের একটা অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি যে আমরা আমাদের ফোনকে আমাদের নিজেদের কাজের জন্য এবং টুকটাক জিনিসের জন্য ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু বাকি সময় দয়া করে আপনার চোখটা চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, চোখ মেলে দেখুন। এই সৃষ্টিটা সব থেকে চমৎকার জিনিস যা হচ্ছে, এই আমাদের জানা ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই নেই যেটা এরকম। জীবন হলো সব থেকে বড় চমৎকার যেটা হচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সেটাকে দেখছেন না, কারণ তাদের একটা ফোন আছে বলে, আর এটা তাদের থেকেও বেশি স্মার্ট বা বুদ্ধিমান। হ্যালো, আপনার কি একটা স্মার্টফোন নাকি ডাম ফোন? হ্যালো, স্মার্টফোন নাকি মূর্খ ফোন? স্মার্টফোন। তো দেখুন, আপনি কাউকে স্মার্ট বলেন একমাত্র যদি সে আপনার থেকেও বেশি স্মার্ট হয়, তখনই, তাই না? হ্যালো, তো সে ঠিক আছে। এখন যেহেতু আপনার একটা স্মার্ট সাথী রয়েছে আপনার পকেটে, আপনার কিছু স্মার্ট কাজ করা উচিত। অন্তত আপনি নিজে না পারেন, অন্তত তার সাহায্য নিয়ে করুন। আমি জানি না আপনার ফোনকে আপনি ছেলে বলে ডাকেন না মেয়ে বলে, জানি না, কারণ আমি এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনাইটেড স্টেটে ছিলাম। তো সেখানে কেউ একজন তার ফোনের জন্য তার ফোনটা খুঁজছিল, কোথায়, তার জন্য ডাকছিলেন, কোথায় লিলি। তো আমি বললাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম লিলিটাকে?
তখন উনি বললেন আমার ফোনের নাম লিলি। তো আপনি কি আপনার ফোনকে নামও দিয়েছেন? তো কারণ দেখুন কেউই আপনার সাথে থাকতে চাইছে না আপনার ফোনটা ছাড়া। তো আমার দেখুন আমার প্রযুক্তির বিরুদ্ধে কিছু নেই, আমার প্রযুক্তি একটা দারুণ জিনিস, কিন্তু আপনি আপনার টেকনোলজিকে প্রযুক্তিকে কি নিজেকে বোকা করার জন্য নিজেকে পঙ্গু করার জন্য ব্যবহার করছেন? যদি সেটা করেন তাহলে সেটা ঠিক নয়, কারণ প্রযুক্তি টেকনোলজি হলো একটা খুব শক্তিশালী ক্ষমতা। এই প্রথম মানব জাতির ইতিহাসে আপনি যেখানে আছেন সেখানে বসেও আপনি সারা পৃথিবীর সাথে কথা বলতে পারেন। এটা কখন সম্ভব ছিল? বহু মহাপুরুষরা এসছেন, বহু মহান মানুষরা এসছেন, কিন্তু তারা যদি কথা বলতেন তাহলে খুব বেশি 10 জন মানুষ কথা শুনতে পারতেন। কিন্তু এই প্রথমবার আপনি চাইলে সারা পৃথিবীর সাথে কথা বলতে পারেন। যখন এরকম একটা ক্ষমতা, শক্তি এবং সামর্থ্য এসছে এবং আপনার হাতে রয়েছে, আপনি যদি সেটা দিয়ে আপনি যেটা সত্যি সত্যি চান সেটা যদি তৈরি না করতে ব্যবহার করেন সেটাকে, তাহলে আপনি একটা ব্যর্থ জীবন। এটাই প্রদর্শন করে যে আপনি যথেষ্ট আপনার যায় আসে না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, মাটি কি আপনার জন্য শুধু একটা বিনোদন, নাকি এটা একটা খুব বড় উদ্বেগ আপনার মনে? ও দেখুন, এটা তো 4, 5, 6 জন। ও মাত্র 6 জন। যদি এটা একটা সত্যিকারের উদ্বেগ হয় আপনার মনে, আমি বলছি আপনাদের, এই যে এতজন রয়েছেন আপনারা এখানে, প্রায় 15,000 মানুষ এখানে রয়েছেন, এই 15,000 মানুষ যদি আপনারা সত্যি অঙ্গীকারবদ্ধ হন, এটা কি খুবই কঠিন যে সারা পৃথিবীকে এটা জানান দেওয়া? এই দেশে প্রায় 100 বছর আগে যখন স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন, তিনি বসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন আমাকে 100 জন অঙ্গীকারবদ্ধ যুবক দিন, আমি এই পুরো দেশের মুখ পাল্টে দেবো। আপনারা হাততালি দিচ্ছেন কেন? এইটা আমি কোনোভাবেই আধ্যাত্মিকভাবে আমি ছিলাম না, আমি স্বামী বিবেকানন্দের ফ্যানও ছিলাম না। কিন্তু যখন কেউ বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মঠ থেকে একজন এসেছিলেন এবং এসে আমার কলেজে এসে বলেছিলেন, আমি এটা শুনেছিলাম আর বললাম এই কী ধরনের, উনি 100 জন জোগাড় করতে পারেননি? 100 জন অঙ্গীকারবদ্ধ যুবক, তারা এত বড় দেশে তিনি পাননি? যাচ্ছে তো এই ব্যাপার। 50,000 মানুষ, 15,000 মানুষ, আপনারা যদি অঙ্গীকারবদ্ধ হন দিনে মাত্র 15 মিনিটের জন্য, তাহলে 1 মাসের মধ্যে আপনি সারা পৃথিবীর জনগণকে ছুঁতে পারেন। এটা সম্ভব কিনা? আপনারা সেটা করবেন কি? এটাই প্রশ্ন। এখন যখন আপনারা এত সুন্দরভাবে সাড়া দিচ্ছেন, আপনাদের একটা গল্প শোনাই। একদিন আপনারা কি জানেন, যাই হোক, ওই যে শঙ্করন পিল্লাইয়ের ছেলে মেয়ে ছিল, আপনারা জানেন? শঙ্করন পিল্লাই তার 3 জন তার ছেলে মেয়েদের ডাকলেন, 3 জন কম বয়সী ছেলে, এবং তিনি তাদের বললেন, এই তোরা সব যাচ্ছে তাই মূর্খ, কোনো কমবেন না, তোরা অবশ্যই ভালো কিছু কর, তোদের ভালো কিছু করতে হবে। আমি কি ঠিক উচ্চারণ করছি? ভালোকে আপনারা কিরকম ভাবে বলেন? ভালো, ভালো না, আমি ইংরেজিতে বলছি, গুড গুড। তো আপনাকে কিছু ভালো করতে হবে। কিন্তু বাচ্চাগুলো আপনাদের মতোই ছিল। বাবা ভালো কাজ কি, ভালো কি? তোরা জিজ্ঞেস করলো, তোরা জানিস না ভালো কি? তোদের ভালো কিছু করতে হবে। ছেলেগুলো বললো, বাবা আমরা তো জানি না ভালো কি, ভালো কাজ কি করে করে আমরা জানি না, একটু আমাদের বলে দাও না কি করে করে। তখন উনি বললেন, যা বাইরে যা, গিয়ে কাউকে সাহায্য কর, একটা বৃদ্ধ মহিলাকে খোঁজ, খুলে তাকে তুই রাস্তা পার হতে সাহায্য কর, কিছু একটা তো কর। তো তারা সবাই চলে গেল। সন্ধেবেলা তারা বাড়িতে ফিরে এলো এবং তিনি প্রথম ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি আজকে ভালো কিছু করেছিস? হ্যাঁ বাবা, যেমন তুমি বলেছিলে আমি খুব ভালো কাজ করেছি, আমি একজন বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছি। বাহ, খুব ভালো, তো আমার ছেলে খুব ভালো করেছিস। তো তিনি দ্বিতীয় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি করেছিস? তুই কি ভালো কিছু করেছিস? হ্যাঁ বাবা, আমিও ভালো কাজ করেছি, আমিও একজন বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছি। ও, তুইও একটা বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছিস? ও আচ্ছা, বেশ। তো তিনি এবার তৃতীয় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি করেছিস? ও বলল, আরে আমিও একজন বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছি আমি, কারণ আপনি বলেছেন এটা ভালো কাজ করা, এটা করা ভালো কাজ। কি তোরা 3 জনই একজন বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছে? তোরা তিনজন বৃদ্ধ মহিলাকে খুঁজে পেয়েছিস? না না মা, না বাবা, শুধু আমরা নয়, আমরা আমাদের মাস্তুতো ভাই রামুকেও ডেকেছিলাম, আর আমরা 4 জন মিলে
একজনই বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন, তাকে আমরা রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছি। কি একজন বৃদ্ধ মহিলাকে 4 জন লাগে রাস্তা পার করাতে? বাবা তুমি জানো না, এই বৃদ্ধ মহিলা এত জেদি না, তিনি রাস্তা পারই করতে চাইছিলেন না। Nobody can help you if you are unwilling. কেউই আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না যদি আপনি ইচ্ছুক না হন। কেউই পারবে না আপনাকে সাহায্য করতে যদি আপনি না চান। প্রশ্নটা হলো আপনি চান কি না? আপনি কি ইচ্ছুক জীবন? আপনি কি একটা বড় হ্যাঁ জীবনের জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে তো আপনারা হ্যাঁ বলবেনই। যখন আপনারা বাড়িতে ফিরবেন, যখন আপনারা বাড়িতে যাবেন, তখন যদি কোনো কিছু আপনি যেভাবে চান সেরকমভাবে না হয়, তখনই সাথে সাথে আপনারা না না হয়ে যান জীবনের জন্য। আপনি বাইরে যান, আপনার অফিসে যান, কিছু একটা কাজ করছে না, আপনাকে তারা চাকরি থেকে ছাটিয়ে দিয়েছে, সাথে সাথে আপনি জীবনের জন্য না হয়ে যান। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাদের, জীবনে যা খুশি হয়ে যাক, আপনি কি তবুও একটা বড় হ্যাঁ থাকবেন জীবনের প্রতি? কারণ আমি চাই আপনারা এটা বুঝুন। আপনারা ভাবেন যে আপনাদের অনেক কিছু আছে, কিন্তু আপনার শুধু একটাই জিনিস আছে, আপনি জীবিত। এই একটা জিনিসই আপনার আছে, বাকি সব কিছু হলো আপনার কল্পনা। এখন আপনারা কি কখনো কোনো শ্রাদ্ধে ছিলেন? শ্রাদ্ধে গেছেন কখনো জীবনে? আপনারা হয়তো জীবনে একবার অন্তত গেছেন। তো আপনারা যদি সেখানে যান, এই যে সেখানে একজন মানুষ যে মারা গেছেন, তিনি দেখবেন সবসময় একটা নিখুঁত পোজ নিয়ে শুয়ে থাকেন। আপনি যান সেখানে গিয়ে তাকে বলেন, আমার কাছে 100 কোটি টাকা আছে তোমার জন্য। আমি খুঁজে পেয়েছি একটা পাহাড় ভর্তি সোনা। আমি সবথেকে সুন্দর মহিলাকে খুঁজে পেয়েছি তোমার জন্য। আপনি তাকে যা খুশি বলুন, সেই লোকটা যেন আগ্রহী নয়। আপনি এটা দেখেছেন এই ধরনের লোকজনকে? কারণ একবার যখন জীবন আপনার থেকে বার করে নেওয়া হয়, তখন সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যায়। হ্যালো? কারণ ওইটাই একমাত্র জিনিস যা আপনার আছে। আপনার একমাত্র জিনিস যা আছে তা হলো জীবন। আর সেই জীবনকে যদি পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হতে হয়, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে এটা একটা একা জীবন নয়। আপনি একজন একা একটা ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু জীবন হিসেবে আপনি একা একটা জীবন নয়। এটা হচ্ছে একটা পরিণতি হিসেবে, একটা জটিল প্রচুর জীবনের একটা পরিণতি হিসেবে এই জীবনটা হচ্ছে, এবং তার অনেকটাই মাটিতে রয়েছে, এবং সেটাও মাটির মাত্র উপরের 15 থেকে 18 ইঞ্চির মাটিতে। তো এটা যদি হতে হয়, তার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো, যেমনটা ইতিমধ্যে এখানে প্লাস্টিকের যোদ্ধারা রয়েছেন এবং আরও অনেক ক্লাইমেট চেঞ্জ, বিশ্ব উষ্ণায়নের যোদ্ধারা রয়েছেন। ক্লাইমেট চেঞ্জ যথেষ্ট খারাপ, আমাদের একটা যুদ্ধ চাই না আবার তার জন্য, তার সাথে জুড়তে। এখন আমি এই মুহূর্তে দেখছি বহু যুবকরা, কমবয়সীরা রাস্তায় গিয়ে চেঁচিয়ে আগে এর উপরে তারা চেঁচিয়ে কথা বলছেন, কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছেন। দেখুন, যদি আপনারা রেগে যান তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আরও বাড়বে। তো আপনাকে বুঝতে হবে এটা, যে অনেক সমস্যা আছে। আমি বলছি না যে এই সমস্যাগুলো একটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমি বলছি না তারা গুরুতর নয়, তারাও গুরুতর। কিন্তু আমরা যদি মাটির সমস্যাকে বাকি সমস্ত সমস্যা থেকে আলাদা করে না দেখি, তাহলে আমরা শুধু কনফারেন্স আর কনভেনশন আর যুক্তিতর্কই খালি করে যাব, আর ততদিনে অনেক দেরিও হয়ে যাবে। আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে, আমাদের এখনই সক্রিয় হতে হবে, মাটিকে একটা সমস্যা হিসেবে আলাদা করে দেখা। কারণ বাকি সমস্ত অন্যান্য সমস্যার জন্য কেউ না কেউ এসে নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। যদি আপনি প্লাস্টিক পেপার নিয়ে কথা বলেন, প্লাস্টিক ব্যাগ যারা তৈরি করে, যারা সেই শিল্পে রয়েছে, তারা রেগে যাবে। যদি আপনারা তেলের কথা বলেন, তাহলে তেল উৎপাদনকারী কোম্পানি দেশেরা রেগে যাবে। যদি আপনি বলেন গাড়ির কোম্পানিরা রেগে যাবে। যদি আপনি সার বলেন, পেস্টিসাইড, ভিজিসাইড, এই সমস্ত কিছুর জন্য কোনো না কোনো অর্থনৈতিক দিক আছে। কিন্তু মাটিতে জৈব উপাদান বাড়ানো, এটা করলে কেউই এর বিরুদ্ধে নেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এটাকে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে আলাদা করে দেখা হয়, কারণ এটা একই প্রকৃতি নয় সমস্যাটা। এটা একটা খুবই বাস্তবমুখী একটা সমস্যা, এর একটা বাস্তবমুখী গুরুত্ব রয়েছে, এবং এর পরিণতিও খুবই বাস্তবমুখী আমাদের জীবনের উপর। মাটিকে একটা বিষয় হিসেবে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে আলাদা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই দেখতে যে অন্তত সেটা হলো, আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের হয়তো কারোরই জীবনে কোনো বন্ধু নেই, এটা কি সত্যি? হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে 15,000 মানুষ কাল সকালে আমি দেখতে চাই। আমি কি আশা করব আপনাদের 4-5 জন বন্ধু। তাহলে কালকে সকালে আমি দেখতে চাই
60,000 টুইট, যারা কথা বলছে মাটি যেন বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত পরিবেশগত সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখায়। আপনারা কি পারবেন এটা? আপনারা কি পারবেন সবাই বড় হায়াত বলতে? Oh Sadhguru, I don't have a Twitter account. ও সদ্গুরু, আমার তো টুইটার অ্যাকাউন্ট নেই। খুলে নিন একটা। It's free. ফ্রি, এটা কোনো টাকা লাগে না, এটা ফ্রি। এবং আপনি যদি না জানেন টুইটার অ্যাকাউন্ট কী করে খুলতে হয়, তাহলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞেস করুন। আর যদি তাও না থাকে, আপনি সেফসেল ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা টুল কিটে গিয়ে দেখতে পারেন কীভাবে টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়, কীভাবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়, কীভাবে টিকটক খুলতে হয়, কীভাবে যত যাচ্ছে তাই যত সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেখানে খুলতে হয় অ্যাকাউন্ট। যদি আপনি এখন কিছু না করেন, একটা জীবনের প্রজন্ম হিসেবে যদি আমরা এটা এখন না করি, তাহলে আমরা একটা খুবই হতাশাজনক প্রজন্ম হয়ে দাঁড়াবো। আমরা যেন এটা না করি। আমি কি 60,000 টুইট কালকে সকালে পাবো? এখন যেহেতু আপনারা এত মিষ্টি, চলুন আমি আপনাদের আরেকটা গল্প বলি। আমার বড় দিদা, আমি কি একটা গল্প বলবো? আমার বড় দিদা, উনি একটু, আমি ওনাকে নিয়ে কমেন্ট করতে চাই না, কিন্তু মানুষ বলতেন উনি নাকি একজন শয়তান মহিলা ছিলেন। কেন ওনারা তাকে শয়তান বলতেন? কারণ উনি খুব খারাপ কিছু বা কারোর ক্ষতি করতেন এমন নয়, কারণ উনি হাসতেন, উনি এত জোরে হাসতেন যে সারা রাস্তা কেঁপে উঠত। তখনকার প্রজন্মের মহিলারা এই এত জোরে হাসাটা অনুমতি ছিল না, তো তিনি হাসতেন, এমনভাবে হাসতেন যে গোটা রাস্তা কেঁপে উঠতো তার হাসিতে। তো সেই জন্য তারা তাকে বলতেন এ শয়তানের হাসি। আমি সত্যি আমার করুণা হয় ওই প্রজন্মের উপর, না ওই মহিলাদের উপর নয়, যে পুরুষরা ছিলেন সেই সময়, তারা এমন মহিলাদের সাথে থাকতেন যারা হাসতেও পারে না। কি দুর্ভাগ্যজনক, এরকম জায়গায় কি দুর্ভাগ্যজনক বাড়ি। আপনি এখানে ফিরতে চান? আপনার বাড়ি রয়েছে যেখানে কোনো হাসি নেই, সে কেমন জায়গা ফিরে যাওয়ার জন্য? হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বাড়ি ফিরতেন না। তাই তো তিনি একজন হাসতে থাকা মহিলা ছিলেন, তো মানুষ ভাবতেন উনি একজন শয়তান। আর একটা ব্যাপার ছিল, উনি মরতেনও না। তিনি প্রায় 113 বছর বেঁচে ছিলেন। 113 বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, তার বয়স ছিল 113। যখন আমি তাকে দেখেছিলাম তখন ইতিমধ্যে তার 100 বছরের উপরে বয়স ছিল। এবং সাধারণ মানুষ যখন উনি 60 বছর বয়স ছিল, মনে হয় 67 বা 68, ওনার স্বামী মারা যান, যিনি বেশ ভালোই বয়স অবধি বেঁচেছিলেন। ওনার কিছু ছেলেমেয়েরাও মারা যায়, তার কিছু নাতিপুতিও মারা যায়, কিছু নাতি মানে গ্রেট আরও নাতিপুতিটা ছেলেমেয়েরাও মারা যায়, কিন্তু তিনি মারা যাচ্ছিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই শয়তান। কেউ এটা দেখতে পাচ্ছিলেন না যে উনি জীবন নিয়ে কিছু একটা করছিলেন যেটা সঠিক ছিল। তো আমি তাকে অনেকভাবেই দেখেছি। তিনি যখন তিনি জানেন তো ওনার স্বামী গত হওয়ার পর উনি পরিবারকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওনার পরিবার খুব সমৃদ্ধশালী ছিল, ধনী ছিল, একটা কৃষিকাজ নিয়ে সক্রিয় একটা পরিবার ছিল। তো সেখানে তিনি একটা মন্দির বানিয়েছিলেন। সেই মন্দিরটা তিনি নিজের হাতে বানিয়েছিলেন এবং সেই মন্দিরটা উনি নিজের জন্য বানিয়েছিলেন। সেই মন্দিরে অন্য কোনো ভগবান কেউ থাকতেন না, তিনি নিজেই থাকতেন। তো এবার তো বুঝতেই পারছেন ওনাকে কেন ডেভিল বলে ডাকা হতো। কারণ হয় তাকে ভগবান বলে মানতে হতো লোকজনকে, নালে তাকে শয়তান বলে ভাবতে হতো। তো যখন আমরা ছোট ছিলাম, আমরা যখন ছুটিতে ওনার ওখানে যেতাম, তো 30-40 দিন যখন ছুটি থাকতো, তো তিনিও ওই আমাদের সাথে ছোট ছেলেদের সাথে সময় কাটাতে আসতেন। তো সকালে যখন আমাদের সকালের খাবার দেওয়া হতো, তিনি এই ওনার খাবারগুলোকে নিয়ে তিনি পিঁপড়েদের খাওয়াতেন, চড়ুইদের খাওয়াতেন, কাঠবিড়ালিদের খাওয়াতেন। আপনারা জানেন চড়ুই পাখি কি? আপনারা দিল্লিতে চড়ুই পাখি দেখেছেন? ও, তাহলে খারাপ না। আমি ভেবেছিলাম এখানে মধ্যে সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। তিনি তাদেরকে খাওয়াতেন এবং লোকজন তার চারপাশে যারা ওনাকে উপদেশ দিতেন, যেমন আমাদেরও আছে, আমার উপদেষ্টা আছে, ওনারও ওরকম উপদেষ্টা ছিলেন। তো তারা তাকে বলতে, এই বয়স্ক মহিলা, তুমি তোমার এই বুড়ি, তুমি তোমার খাবারগুলোকে এদিক ওদিক বিলিয়ে দিচ্ছ, তুমি যদি খাবার না খাও তুমি তো মারা যাবে তাড়াতাড়ি। তারা সবাই মারা গেছে।
কিন্তু উনি বেঁচে থাকলেন। আর উনি ওখানে বসে থাকতেন, আর পিঁপড়েরা তার খাবারগুলো খেত, তিনি সেখানে বসে থাকতেন, আর তার চোখ থেকে আনন্দশ্রু ঝরে পড়তো এবং তিনি আনন্দে একদম ভাবাবেশে থাকতেন। আমার তখন 4-5 বছর বয়স। আমার জন্য আমরা তখন ওই হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতাম, আর এই পিঁপড়েগুলো খুব সমস্যা করতো, কারণ পায়ে ঠায়ে উঠে যেত। আপনারা হয়তো কোনো পিঁপড়ের বাসাতে হয়তো গিয়ে দাঁড়াননি অনেকক্ষণ ধরে, দেখুন অভিজ্ঞতাটা খুব চরম হয়। হ্যাঁ সত্যি। তো আমি যাই গিয়ে এরকম পিঁপড়েগুলোকে এরকম ঝুক করে আমি পাড়াই। তো আমি ওদের জনসংখ্যা একটু কমাতে চেষ্টা করতাম। উনি কখনোই আমাকে থামাতেন না সেটা করা থেকে, কিন্তু আবার একই সাথে উনি কাঁদতেন পিঁপড়েগুলোকে দেখে। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, তুমি এত আবেগময় কেন পিঁপড়েগুলোকে নিয়ে? শুনলে তিনি খুব জোরে হেসে উঠতেন এবং বলতেন, তুমি হয়তো কোনো একদিন জানবে। এটা আমার প্রায় 20 বছর লেগেছিল এটা উপলব্ধি করতে, যে উনি আসলে কি অনুভব করছিলেন। এটাই জীবন। আপনি যদি ইচ্ছুক হন, জীবনের অভিজ্ঞতা, আপনার চারপাশে যে জীবন আছে তাদেরকে আপনি নিজের হিসেবে অনুভব করেন, এটাই হলেই আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা খুব গভীর হয়। আপনার মাথায় কি হাবিজাবি চলছে সেটা আপনাকে সারা জীবন আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আপনি আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন আপনি জীবনের দিকে বেশি করে তাকাবেন, আপনার ফোনের থেকে নিজের চিন্তাভাবনার দিকে কম তাকাবেন এবং বিশ্বের দিকে বেশি করে দেখবেন। দেখুন, আপনার নিজের চিন্তাভাবনা, নিজের আবেগ, এটাকে আপনি নিজের ইচ্ছে মতো যেমন খুশিভাবে তৈরি করতে পারেন। নিজের চিন্তাভাবনা, আবেগকে আপনি যেভাবে খুশি তৈরি করতে পারেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং আপনি ভাবছেন এটা অন্য কেউ এইগুলোকে এরকম করছে। আপনি ভাবছেন আপনি নিজেই একটা গোটা বিশ্ব। এটা হয়েছিল। কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? এটা হয়েছিল একদিন একজন ভদ্রমহিলা ঘুমোতে গেছিলেন। তার ঘুমোয় তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। তার স্বপ্নে তিনি একটা বড় বিশাল আকার একটা মানুষকে দেখলেন। সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর সেই মানুষটা ধীরে ধীরে হেঁটে তার কাছে আসতে থাকলো। সে তার এত কাছে এসে গেল যে ওনার নিঃশ্বাসও অনুভব করতে পারছিলেন। তো তিনি একটু ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলেন। তিনি কেঁপে উঠলেন, ভয়ে নয়। তো তখন তিনি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করবে আমাকে? তো লোকটা তখন তাকে বলল, দেখুন আগে, এটা তো আপনারই স্বপ্ন। আপনার মাথায় যেটা হচ্ছে সেটা আপনার স্বপ্ন, সেটাকে নিয়ে এত বেশি বাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখবেন না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা বোঝেন আপনার অস্তিত্বের গুরুত্বটা কি। এই যে আপনারা এখানে বসে আছেন, আপনারা এখানে যে বসেছেন, যখন থেকে আপনারা বসেছেন ততক্ষণ আপনারা 2 ঘন্টা আপনার মৃত্যুর কাছে পৌঁছে গেছেন। হ্যালো, এটা কি আপনার খবরের মতো শোনাচ্ছে? এটা কি আপনার খবর লাগছে? আপনারা আপনার মৃত্যুর 2 ঘন্টা আরো কাছে চলে এসেছেন। যেটা বয়ে যাচ্ছে সেটা সময় নয়, যেটা বয়ে যাচ্ছে সেটা জীবন স্বয়ং। আপনি যদি এটা বোঝেন যে আপনার সবথেকে দামি জিনিস যেটা আছে, যেটা এইভাবেই বয়ে যাচ্ছে, আপনি বুঝতে পারবেন, উপলব্ধি করবেন আপনার জীবন। আপনি জীবনকে উপলব্ধি করবেন, অনুভব করবেন। তখন আপনাকে কাউকে এসে বলতে হবে না যে পুরো বিশ্বে জীবন হিসেবে কি হচ্ছে। আপনাকে রাজনৈতিক খবর দেখতে হবে না, কিন্তু আপনি জানবেন যে বাস্তবিক যে খবর সেটা কি হচ্ছে অস্তিত্বে। কারণ আপনি বাস্তবে একটা জীবনী। আপনি জীবন হওয়ার পর আপনি কোনো পুরুষ হতে পারেন, মহিলা হতে পারেন, আপনার চিন্তাভাবনা, আপনার আবেগ হতে পারেন, আপনার জীবিকা হতে পারেন, আপনার জাতি, ধর্ম, এইসব কিছু হতে পারেন। এই সব কিছু আসে পরে, কিন্তু সবার আগে যেটা আসে সেটা হলো আপনি হলেন একজন জীবন, এবং এই জীবনটাই আপনার আছে। আপনার থেকে এটা নিয়ে নিলে আর কিছুই থাকে না। আপনার কাছে আর কিছুই নেই যেটা দামি। আপনার হয়তো শরীরটাকে আমরা দাহ করে দেবো তারপর। তো আজকে হলো 5ই জুন। 21শে জুন অবধি আমি রাস্তায় থাকবো, যদি দিল্লির গরম আমাকে মেরে নাও ফেলে। আরবের গরম আমাকে মেরে ফেলেনি, গুজরাট এবং রাজস্থানের গরম আমাকে মেরে ফেলেনি, কিন্তু আপনারা কি মেরে ফেলবেন? কালকে সকালে আমি 60,000 পোস্টের যে অপেক্ষায় থাকবো, আপনি এবং আপনার 3-4 জন বন্ধু। দেখুন, আমি সেটাও কমিয়ে ফেলছি। আপনি এবং আপনার 3 জন বন্ধু যেন অবশ্যই কিছু পোস্ট করেন যে মাটি কিভাবে একটা বিষয় হিসেবে, সমস্যা হিসেবে অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যার থেকে আলাদা। সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কিন্তু আপনি যদি মাটিকে না সামলান, এটা অনেকটা এরকম, এই আমার কানটা ব্যথা করছে না, আমার কান ব্যথা করছে না, আমি জাস্ট কথার কথা বলছি আপনাদের, কানটা ব্যথা করছে, তো তাই জন্য আমি একটা কানের ডাক্তারকে আমি দেখালাম। আমার ছোট্ট আঙ্গুলটা ব্যথা করছে, তো একজন অর্থোপেডিক এলেন সেটা দেখতে। আমার লিভারে কিছু সমস্যা হচ্ছে, তো একজন ডাক্তার এলেন সেটা দেখতে। এই সমস্ত বিশেষজ্ঞরা
এই সবার কাজ গুরুত্বপূর্ণ তখনই যদি আমি বেঁচে থাকি। যদি আমি মারা যাই তাহলে এই সমস্ত মানুষটার কোনো মানেই হয় না আসা। তো আপনারা যে সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলছেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন এটা, কার্বন ওটা, এটা ওটা, এত কিছু নিয়ে যে কথা বলছেন, এই সমস্ত সমস্যাই গুরুত্বপূর্ণ যতক্ষণ মাটি জীবিত। একবার যদি মাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, মাটি যদি বিলুপ্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তাহলে এই কোনো সমস্যারই কোনো গুরুত্ব থাকবে না। তো এই যেমন ধরুন এই এখন একটা যুদ্ধ হচ্ছিল, মাত্র দুটো দেশ লড়াই করছিল। আমি এটাকে ছোট করে দেখাতে চাইছি না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে যেন সবাই ভুলে গেলেন এই পরিবেশগত সমস্যা, এটা ওটা নিয়ে তারা আবার কয়লাতে ফিরে যাচ্ছেন, তারা আবার নিউক্লিয়ার এনার্জিতে ফিরে যাচ্ছেন। দেখুন, জগৎ তো এইভাবেই কাজ করে। তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ হিসেবে আমরা উঠে দাঁড়াই এবং পরিষ্কারভাবে বলি মাটির কথা। মাটিকে আলাদা করতে হবে বাকি অন্য সমস্ত সমস্যার থেকে, একটা গুরুত্বপূর্ণ এন্টিটি হিসেবে এবং একটা বাস্তবধর্মী এক্সিস্টেন্সিয়াল গুরুত্ব এর আমাদের সেটাকে বলতে হবে। আসুন আমরা এটা সম্ভব করে তুলি, মাটিকে বাঁচান, আসুন এটা সম্ভব করে তুলি। যখন আমি বলছি 1 2 3, আপনারা বলবেন মাটি কি Save soil, let's make it happen. Every nation, every state must take up soil as an issue if you have any concern for our children, if you have any concern for future generations. This is a must do. Let's make it happen. Thank you. Thank you very much. There is a Please just hold up the banners, all of you, they want to take a good picture of you. Come on. Oh! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Soil turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. All of you who live in Delhi,
as a capital city, you have a more important responsibility than anybody else. Will you keep it up for the next few months till these policies happen? Let's make it happen.
की धड़कनें कुछ कह रही तुझे, ये